परम प्रेममय श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तथा इष्ट परिवार समस्त पाद पद्म मोर प्रणाम। वरेण्य परिचालक जोड़ी होइतिबा समस्त पांजा प्राप्त कर्मी, स्नेहमयी मातृमंडली, गुरु भाई, छोट छोट पिला समस्त उद्देश्य मोर प्रीतिपूर्ण राय और जय गुरु। प्रकाश भाई जो कहीगले से कथा एक्चुअली आरडी सहित तो जोगयुक्त ହେଇଛୁ। आरडी रो मुख्य जे हेमंत नायक, डॉक्टर हेमंत नायक, आमे सब तांकर माने खाली ब्रांच शाखा जहाँ भी हो मंदिर पूर्णांग हवा उपरे। तो ई फोरम रे मु 3 थर कर सारे जा जन बेले बेले आमर कार्तिक भाई, विज्ञान भाई से तो प्रतिभा को सृष्टि करती। तो सुजोग दौरान मोर सेमिति ज्ञान किंबा मु वक्ता नुहे, शुणी माने टिके पढ़ी पढ़ी जहाँ जानी से किसी भूलभाल रही आपण मैंने आपण गुण रे क्षमा करिवे। कथा हूँ आमे समस्ते दीक्षा नहीं ठाकुर को धरी आउ किसी गोटे परिपूर्णता लाभ करने यही मनुष्य देवतार रूपांतरित होगापाई या किछि पाइबा पाई ये प्रार्थना को तांको पाखरे निवेदन करने किंतु बेले बेले प्रश्न उठे जे मु एते काम कली ठाकुरंकर किंबा आम भीतर प्रश्न न उठले भी अन्य मानक भीतर भी प्रश्न उठे जे एते काम करथला तार एटा काई होला, ए ठाकुरंक मंदिर करथला, ठाकुरंक नेकी चलुथला, एते अर्घ्य दउथला, काई किछि होउनी। तो ठाकुरंकर गोटे कथा अछि ना, शून्य करिया राग तोर बांसी बाजाबार जिनी बाजाबे नासी। शून्य करिया राग तोर बंसी बाजाबार जिनी बाजाबे नासी। मु शून्य हेइछि तो प्रकृतिर जो नियम है जा शून्य अच्छी से ताको परिपूर्ण करिवो। जे केही भी जे अवस्था रे थाउ, वर्षा आसिने जेमति से नदी नाला छोट बड़ किछि देखे ना, से सब गुड़ा को परिपूर्ण कर दिए, से भली प्रकृतिर गोटे नियम अछि जे जेभली थाउ छोट बड़ से समस्त को परिपूर्ण कर दबो। कथा होछि मु कोउथिरे पूर्ण होबाकू चाहूछि, एइटा होछि बड़ कथा। तो सेति पई मु आगे पूर्ण हेकी अच्छी ना शून्य हेकी अच्छी ता प्रति दिटको धरिबी। शून्य करिया राग तोर बांसी बाजा बाजिनी बाजाबे ना। अच्छा आउ गोटे कथा, मु कोउथिरे पूर्ण होबाकू चाहूछि, मो इच्छा अनुसार पूर्ण होबाकू चाहूछि ना तांको इच्छा अनुसार पूर्ण होबाकू चाहूछि। जहाँ चाहूछि अभाव अछि सेथिरे माने मोर जो अभाव गुडाक अछि मु सेइथिरे पूर्ण हेबी ना तांको अनुसार एई सत्संग सदालोचना एई माध्यम रे देकी जीवनर अभाव टा पूर्ण करिवि तांको कर्म देई। तो एई जे द्वंद्व যে আমি তো তোমারে চাইনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ, আমি না চাইলে হৃদয় মাঝারে নিজে এসে ধরা দিয়েছ, ও পথে যায় মা বারো বারো তুমি কানে কানে কত কয়েছ, তবু ছুটে গেছি পছে পছে তুমি ছুটে ছুটে কত গিয়েছ, ঝড় আদরেছ বিনিময়ে সখা কত অনাদর পেয়েছ, নিজ হাত গড়া বিবিধের মাঝে বুকু করে নিয়ে রয়েছ। মোর जो प्रार्थना मु तांको करूची पाइबा जहा किछि पाइबा पाई एटा प्रकृतर तांको पाखरे पहुंचुची। आ प्रार्थनाटा सेतिकी बेले पहुंचे जेते बेले प्रार्थनाटा प्रार्थना भलिया होय, कोन डाकिला भली डाकिले पत्थर भितर प्राणर संचार हबो। काହିଁକି ନା ଆମର କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସେଇ ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ। तो शून्य करिया राग तोर बंसी ठाकुर जो कथा कहले ठाकुर आमको शिखई दे जाइछन्ति आमको कौन मागिबा मु जाने ना मोर कोउथिरे मंगल हबो, तुम इच्छा ही मो भितर पूर्ण हो। किंतु वास्तव रे देखिले एई जो आमे कहूछनी मु जाने ना कोउथिरे मंगल मो भितर तुम इच्छा पूर्ण हो,
ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଗ୍ୟାପ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆମ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ମୋ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦଉ ତାହେଲେ ମାନେ ଆମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଠାକୁର ଆମର ସବୁ କିଛି ପରିପୂରଣ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୋ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତା କାରଣକୁ ମୁଁ କେବେ ଖୋଜି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଖୋଜିଛି ସେ କାରଣକୁ ଯେ ଯୋଉ ନିରାକରଣର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆବେଗ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କର୍ମ ପ୍ରବଣତା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୋ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟିର ଭାଇବ୍ରେସନ ଆସିବା କଥା ସେଇଟା ମୋ ଭିତରେ ଫୁଟି ନାହିଁ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଆଦୌ ଇଜି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମାନି ନେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନଥାନ୍ତା। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲିକି ଧରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ କରିକି ରଖି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନ ପାତ୍ରକୁ। ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ତୁ, ଅମୃତ ତୋର ଜୀବନ ଧାରା। ମରଣ ଖୋଜି ମରଣ ହଉଛି, ହବୁରେ କିଆ ଆତ୍ମହରା। ଆମେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ଉପାସନା କରିଛୁ, ଜୀବନକୁ ବାଦ ଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ। ତ ଏଇ ଭଜନ ଭକ୍ତ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ତୁମ କଥା ମନେ ପଡିଗଲେ ସବୁ ପଳେଇଯାଏ। ତୁମେ ଅଛ ମୋ ସାଥେ ସବୁଦିନ, ଆଉ ଯାହା ଦେଇଛ ତା କାହାକୁ କହିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ତୁମ ସାଥେ ମୋର ଯେଉଁ ଭାବ ଦିଆ ନିଆ, ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ ଜାଣେ, ଜାଣେ ଏ ଦୁନିଆ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ତ, ଏଇ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚାହିଦା ରହେ ନାହିଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ପରିବାର, ଧନ ସମ୍ପଦ ଜୀବନର ଗାରିମାକୁ ବଢେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡିକି ଯଦି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇଥିରେ ମାତିଯାଏ, ସେଇ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ, ସେଇ ସବୁ ବୁଝର କାରଣ ହୁଏ, ସେଇ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମରି ଇଚ୍ଛା। ତ କଥା ହେଲା, ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ମା ଟା କାହିଁକି ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏହାର କିଛି ଏନ୍ସାର ନାହିଁ, ଲଜିକ ନାହିଁ, ଏର କିଛି କାଇଦା କଟକଣା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ମାପକାଠିଟା ଜଣେଇ ଦବ ମୁଁ ଜୀବନର କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଆମେ ତ ତମରେ ଚାହିଁନି କଖୁନି ତୁମି ଅଭାଗାରେ চেয়ে। এইটা ହଉଛି ଭକ୍ତର ପରିଭାଷା, ହୃଦୟର ପରିଭାଷା। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଜୀବନରେ ଚାହିଁନି, ତୁମେ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଚାହିଁଛ, ଏଇ ଅଭାଗାଟାକୁ ଚାହିଁଛ। আমি না ଚାହିଁଲେ ହୃଦୟ ମାঝারে ନିଜେ ସେ ଧରା ଦିয়েଛୁ। ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଧରା ଦେଇଛ। ଅପଥେ ଯାଅ ନା ବାର ବାର ତୁମି, କାନେ କାନେ କତେ କହିଛ। ମୋ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ବିବେକ ରୂପରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୁରୁ ଭାଇର କୌଣସି ଗୋଟେ ଯାଜନ ସମୟରେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି ହଉ, ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ହଉ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ହଉ, ମୋ ଭିତରେ ତୁମେ ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ଏ ପଥର ଯା ନା, ସେ ପଥର ଯା ନା, କାନେ କାନେ କେତେ କହିଛ। ତବୁ ଛୁଟେ କିଛି, ପଛେ ପଛେ ତୁମେ ଛୁଟେ ଛୁଟେ କତ ଗିয়েଛ। ତେବେ ବି ମୁଁ ଆଡ କରିକି ତୁମକୁ ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ପଳେଇଛି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଛ। ନିଜ ହାତ ଗଢା ବିପଦର ମାଝେ ଭୁକୁ করে নিয়ে ରହିଛ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ବିପଦଟାକୁ ଗଢିଛି, ଡାକି ଡାକି ଆଣିଛି ମୋ ବିପଦ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମତେ ସବୁ କିଛି ବାଦ ଦେଇକି ମତେ କୋଳେଇ ନେଇଛ। ତ ଈଶ୍ୱର ତତେ ପାଆନ୍ତିରେ ଭଲ, ସେଥିରେ କି ଲାଭ ତୋର। ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇଲୁ ଭଲ, ପାଉଁ ସେ ଆହୁତି ସାର। ନିଆଁର ମୁଁ ଆହୁତି ଦେନେ ସେ ଆଲୁଅ ଦବ, ଯେ ପାଉଁଶରେ ଢାଳିବି ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ? ଆଉ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଆମର ଭଲ ପାଇବା ନ ରହିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଟା ଅତି ବାସ୍ତବ କଥା। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କାଲକୁଲେସନ ରହିছে, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଲେ, ଗ୍ରାମକୁ ବେଶୀ ଦେଲେ, ଅଧିକା ଦେଲେ, ମତେ କମ ଦେଲେ,
ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟାକୁ ଅଧିକା ହେଲେ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟାକୁ ବେଶୀ ଦେଲେ, ଆମେରିକାକୁ ବେଶୀ ଦେଲେ, ଚାଇନାକୁ ବେଶୀ ଦେଲେ, ଆମ ଭାରତକୁ କମ ଦେଲେ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ବାପର 5ଟା ପିଲା, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବୁଦ୍ଧ ଇସାଇ ବିଭେଦ କରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରସୁଲ କୃଷ୍ଣ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର তিনি ଆବିର୍ଭୂତ ହନ୍ একই ওরা তাও ଜାଣେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦିଓ ଦୟାଟା ତାଙ୍କର ସମାନ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଏଟା ସତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ତାଙ୍କର ସମାନ ଭାବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଅଛି, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଅଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଗେ କର, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଣ? কিন্তু বাস্তବରେ এইটা কিন্তু সহজ হয় না। ভাবছ বসে চালবে চলবে কিসে, ভাববার তুমি কে, ভাববার যিনি ভাবছেন তিনি তুমি ভাবো তাকে। কিন্তু এটা ইজি নୁହେଁ। ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବି, ଏତେ ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିକି ଏଇ ଯୋଉ ରେତ ଧାରା ଭିତର ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି, କେତେ ଥର ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଛି, ଆଉ କେତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବି କି ନା ତା ବି ମୁଁ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପାଇଛୁ, ଆମ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ହାତ ପକେଇବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ କର୍ମ ଅଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଲେ ଅନେକଟା କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ କାଟି ପାରିବା। ତ କର୍ମଫଳ ଗୁଡାକ କଟୁଛି କି ନାହିଁ ତା ବି ଠାକୁର କହିଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ଏଇ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମଫଳ ଗୁଡାକ କଟୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। କର୍ମଫଳ କେମିତି ତ୍ୟାଗ ହୁଏ? କର୍ମଫଳକୁ ସେ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଚାଲୁ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ତୁତେ। ଯେ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଧର୍ମ ଥିଲା? 5500 କେତେ ବର୍ଷ ତଳରେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମଡର୍ନ ମାନେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଥିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଥିଲା? ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ତ ଏଇ 2 ରୁ 2500 ବର୍ଷ ତଳର ସଭ୍ୟତା ତାଙ୍କର। ତାହେଲେ ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଧର୍ମ, ଏଇ ମାନବ ଧର୍ମ। ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁ ବି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁ ବି ଯଦି ମରିଯାଉ ତାହେଲେ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ରହୁ ତାହେଲେ ଧରଣୀରେ ରାଜା ହେଇକି ତୁ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବୁ। ତ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅପକର୍ମର ଫଳଗୁলো ତୋର କାଟୁଛି କି ନା, ମୋର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଫଳଟା କାଟୁଛି କି ନା ଠାକୁର କହିଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି କଟୁଛି କେମିତି ଜାଣିବୁ? ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅପକର୍ମର ଫଳଗୁলো ତୋର କାଟୁଛି କି ନା, ଚରିତ୍ର ଦେଖି ବୁଝିବୁ ରେ ତା ଉଚ୍ଚର ଦିକେ ଛୁଟছে କି ନା। ତୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ବୁଝ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ହେଇଛି ନା ଉଚ୍ଚର ଦିକେ। ମାନେ କଣ ଗାଡି ବାଡି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକି ଉଠୁଛି ନା, ଉଚ୍ଚର ଦିକେ ଛୁଟଛି ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସେଇ କେବଳ ବରେଣ୍ୟ କେବଳ ସେଇ ହେଇପାରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ହେଇପାରନ୍ତିନି। ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଭୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ହେଇନପାରନ୍ତି ଉଚ୍ଚ। ତ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁଁ ଛୁଟୁଛି ତ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋର ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଛି ତ। এইটা কিন্তু ନିର୍ଭର କରେ ମୋର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅପକର୍ମର ଫଳ ଗୁଡାକ କଟୁବ କି ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କଣ, ସିଏ ମତେ ବେଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଦେଲେ ମୋର ସେମିତି ହେଲାନି, ଏଇ ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳି ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ଏଇ ଯୋଉ ଛାଇ ଆଲୁଅ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଅଯୁକ୍ତିକର ଭାବନାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଆମେ ଆମର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାଟାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇକି ମଣିଷକୁ ସେ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରି ତୋଳିବାର ଯୋଉ ପ୍ରବଣତା ଗୋଟେ ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଠିକ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଇପାରିବେ, ଏଟା ସତ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ ଚାହଁ? କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଆନ୍ସର ଅଛି? ମୁଁ କଣ ଚାହେଁ? ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଏଟା କାଲି ସେଟା, ଗୋଟେ ଚାହିଦା ପରିପୂରଣ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ହଜାର ହଜାର ଚାହିଦାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଭିଯୋଗ ମୋର ପହଞ୍ଚୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଧରିଛି ସିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଚାହିଦା ବିଷୟରେ? ଚାହୁଦା ଅଟୁଟ হলেও কিন্তু তৃপ্তি তাতে মিলবে না, এক চাহিদা ইষ্ট টানে তৃপ্তি কিন্তু টলবে না। ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଚାହିଦା ଗୋଟେ ପରିପୂରଣ ହେଲା ପରେ 10ଟା ଚାହିଦା ପରିପୂରଣ ହଉଛି, ସତେ ଯେପରି ଅମାପ ଚାହିଦା ମୋର, ସେଥିରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ତାର କାରଣକୁ ଜଣେ କିଏ ନିରାକରଣ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉଟା? ଏଇ ଚାହିଦା ଅଟୁଟ হলে କିନ୍ତୁ ତୃପ୍ତି ତାତେ ମିଲবে। ତାହେଲେ ମୋର ଏକ ଚାହିଦା ହେଇଛି ତ? ଯଦି ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଚାହିଦା ମୋର ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାବନା ମୋ ଭିତରୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମତେ ଛାଡିକି କୌଣସି ମତେ ଯିବନି। ଠାକୁର ଚଲାର ସାଥିରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ,
ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆସକ୍ତ ବୋଲି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଢେର ଭଲ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମରେ ହୁଏତ ଚରିତ୍ର ରଞ୍ଜିତ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ବୋଲିକି ଅବଲମ୍ବନ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଯଦି କରିଥାଉ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ ଅଛି, ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସେଥିରେ ହଁ ନାହିଁ ଅଛି ଯେ ଆମ ଚରିତ୍ରଟା ରଞ୍ଜିତ ହବ କି ନା, ସେଟା ଡାଉଟ। ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ତେମନି হবে ଯେମନି ଚলবে তুমি। ମୋର ଚାଲିଚଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ হবে କି ନା ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ବୋଲିକି ମାନିକି ଚାଲୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସକ୍ତ ବୋଲିକି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ, ଆସକ୍ତ ମାନେ ଯେମିତି ଜଣେ ମଦ ମଦ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ଜଣେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ଜଣେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ଏଇ ଯେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବୃତ୍ତି, ସିଏ ନହେଲେ ମୋର ଚଳିବ ନାହିଁ, ମଦ ନହେଲେ ମୋର ଚଳିବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି, ରାସ୍ତା ଖୋଜିକି ପାଉନି, ଆସିବାର କୌଣସି ମତେ ପ୍ରକାର ଜୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଡ ଭିତରେ ଯେମିତି ଜନ୍ଦାଟା ମୁହଁକୁ ପୁରେଇକି ଖାଏ, ଜନ୍ଦା ଖାଇବ କଣ, ନିଜେ ବି ତା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଅତଏବ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଷ୍ଟ ଆସକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆସକ୍ତ ବୋଲି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯୋଉ ଢେର ଭଲ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ହୁଏତ ଚରିତ୍ର ରଞ୍ଜିତ ନ ହେଇପାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୋ ଚରିତ୍ର ଡେଫିନାଇଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭକ୍ତି ଆସକ୍ତି ଏକା ଜିନିଷ। ଆସକ୍ତି ଆମକୁ କଣ କରେ ନା କ୍ଷୟ ପଥକୁ ଟାଣି ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା ଆମକୁ ଜୀବନ ପଥକୁ ଟାଣି ନିଏ, ଅମୃତ ପଥକୁ ଟାଣି ନିଏ। ତେଣୁ ଆସକ୍ତି ବୋଲି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ମାନେ ମୋର ସିଏ ନହେଲେ ଚଳେ ନାହିଁ। ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲା ଯେମିତି କଣା ପୂଜା ଛୁଟା ହେଲେ ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରିୟ, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯଦି ଟିକେ ନ ମୁହେଁଲା, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ହବନି। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହବ ବୋଲି। ଦେବୀଦା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କୋଉ ବହିରେ ଅଛି, ଠାକୁର ଆମେ କଣ କଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମଣି, ତୁ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଟା ନେ, ମତେ ଟିକେ ତୁ ରିଲାକ୍ସ ଦେଲୁ। ଆମର ତ ବାହାଘର ହେଲାନି ଠାକୁର, ପରୀକ୍ଷାର ପାସ୍ କରିମୁ କି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବୁ ଠାକୁର, ଚାକିରି ହେଲାନି ଠାକୁର। ଆମେ କେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। 900ଟା ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ମଣି ତୁ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ମତେ ଟିକେ ଛୁଟ ଦେଲୁ। ପଚରା ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁନା, ମାନୁନା, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନେ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡେଇ ଯାଉ, ତଥାପି ଆପଣ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ମାଟାକୁ ଖୋଇବାକୁ ପଡେ, ମାଟାର କଣ ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ କି? କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେଲେ ମାଟାର ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଯେ କଥା ମୋ କଥା ଶୁଣ ନା, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ବରଂ ଏଟା କହିପାରେ ଯେ ତୁମକୁ ଭଲ ନ ପାଇକି ରହିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। କଣ ଏଇ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଛି, ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ମଣିଷ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ନିଜର ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟାକୁ ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୟା ଭିତରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର ନହେଲେ ମୋର ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା, ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେତେ ଦିନ ଚାଲି ଆସିଛି ନା, ଅବସାଦର ଭାବ ନାହିଁ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନହେଲେ ଚଳି ପାରୁନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଭିତରେ ଆତ୍ମ ପକ୍ଷର କୌଣସି ସମର୍ଥନ ରହେ ନା, କୌଣସି ଅବସାଦ ରହିନଥାଏ, ଉଦଗ୍ର ମମତ୍ୱ ବୋଧ ଥାଏ। ଆହୁରି ଆହୁରି ଶୁଣିବି, ଆଉ ଯେତେ ଡୁବିବ ସେତେ ମାଲୁମ ହବ। ଯେତେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଭାବ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ହେଇଉଠିବ, ମୁଁ ସେତେ ଅନନ୍ତ ଅସୀମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବି। অনন্ত হয়েছ ভালোই হয়েছ, থাকো তুমি অনন্ত পার, ধরা যদি দিত ফুরাইয়া যেত, তোমারে ধরিতে কেউ চায় না, পিছু পিছু ছুটি ধরিতে তোমারে, দূরে দূরে তুমি চলে যাও সরে, ফুরাবো না তুমি ফুরাবো না আমি, দুজনে হই দুজনে রইব হয়ে একাকার। ভক্ত ସେଇ କଥା କହେ, ତୁମେ କଣ ମତେ ଦେଲ ନଦେଲ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ବଡ ହେଇକି ଥାଅ, ମହାନ ହେଇକି ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଥିବି ତୁମ ପଛେ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଧରା ଦଉନଥିବ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଛେ ପଛେ ଛୁଟୁଥିବି। ଏହା ହିଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ପରିଭାଷା ଆଉ ଭକ୍ତିର ପରିଭାଷା। ଏଟାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କିଛି ହେଇଗଲୁ, କିଛି ପାଇଗଲୁ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା।
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ଆଗେ ନିଜକୁ ବୁଝୁ, ନିଜକୁ ଜାଣୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ନିଜକୁ ଜାଣିବା। କେବଳ କଥା, ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଯେ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନର କଥା କହୁଛି କିମ୍ବା ଚାହିଦାର କଥା କହୁଛି କିମ୍ବା ମୋ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର କଥା କହୁଛି, ୟା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଚରିତ୍ରର କିଛି ପ୍ରତିଫଳନ ଅଛି ନା, ମୋ ଜୀବନର କିଛି ପ୍ରତିଫଳନ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଫୋରମରେ ବି କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ ନା, ନାଇଁ ମୋର। କିନ୍ତୁ ହବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଚାଲି, ମୋ ଭିତରେ ଇମୋସନ ଅଛି, ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଚାଲି, ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ପଶି, ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ମୋର କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ବାହାରିକି ମୁଁ ସେଠୁ ଦିନେ ଭଲ ହେଇକି ବାହାରି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ନେମ ଫେମ ଦେଖିକି ଯେମିତି ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ନ ହୁଏ। ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଯଦି କୁହନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ କରିଛି, ସୁନ୍ଦର ଗାଡିଟିଏ କରିଛି, ଖୁବ ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହିଲେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହବାଟା ମଣିଷ ପଣିଆ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହବାଟା ମଣିଷ ପଣିଆ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହବା ମଣିଷ ପଣିଆ। କହନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତ ସୁଖର ସାଥୀ ଦୁଃଖର ସାଥୀ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଲ୍ଟା। ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହବା ତା ମଣିଷ ପଣିଆ, ଠାକୁର ଏଇଟାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଦୁଃଖରେ କି ଲୁହ ଗଡେଇ ପକଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ତା ପାଖରେ ଯାଇ କିଛି ଦୁଃଖ କଥା କହିବାକୁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଜଣେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ କଲା, ସେ ଘର କରିଗଲା, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ତାର ହେଇଗଲା, ଏ ଚୋରି କରିକି କରିଛି, ଏ କରିକି କରିଛି, ସେ କଣ ଏମିତି କରୁଥିଲା ଏଟା ଉପରି କରିକି କରିଛି, ତା ଚାକିରିର କେତେ ପଇସା। ଭଲ କାମରେ ମାନେ ଜଣେ ଯଦି লিডিং ନେଲା ସେଟା ଦେଖିକି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଖ ତା ସୁଖରେ ତା ଭଲରେ ଖୁସି ହବାଟା ହଉଛି ଅସଲ ମଣିଷ ପୁଣ୍ୟ। ମୁଁ ତାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ମତେ ହବ। ମୁଁ କଣ କରିବି ନ କରିବି, ମୋ ପାରିପାରିସ୍ଥିତିର ଅବସ୍ଥା ନେଇକି କେମିତି କଣ ପାରିଛି ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ। କଥା ହେଲା ଏଇ ମାନସିକତା ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ତ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତ। ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଦେଖିକି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଭାବ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ବଡ କରିବୁ ଯେତେ ନିଜେ ବଡ ହବୁରେ ତୁହି, ବଡ ହବାର ଗୋଟିଏ ପଥ ଗୋଟିଏ ଛଡା ଦୁଇଟି ନାହିଁ। ଅତଏବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ଯୋଉ ମୂଳ କଥା କହିଥିଲି, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି ତ, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଦେଲେ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁ ମତେ ମୋ ଲାଇଫ ର ଗୋଲ ସେଟ କରିବାକୁ ହବ। କଣ ମୋ ଲାଇଫ ର ଗୋଲ, ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ହବ ମତେ, ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି। আমি অকৃতি অধম বলেও তো কম করে কিছু দাওনি, যা দিয়েছে অযোগ্য ভাবিয়া কেড়ে, মানে যা দিয়েছে অযোগ্য ভাবিয়া কেড়ে তো কিছু নেয়নি। তো আমি ঘুরিয়া বেড়াই জানি না কি আছে, সুধা পান করি মরি গো পিয়াসি। আমি যা চাই সকলে চেয়ে পেয়েছি, তুমি হয়তো কিছু পাওনি, তবু আশিস কুসুম ধরি নাই শিরে। তবু আশিস কুসুম ধরি নাই শিরে। তারপরে আহ পায়ে দিলে গেছি, চাই নাই ফিরে। তবু দয়া করে কেবল দিয়েছ ପ୍ରତିଦାନେ কিছু ଚାହୁଁନି। ତୁମ ଆଶିଷ କୁସୁମକୁ ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ନାହିଁ, ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇକି ମୁଁ ଫେରି ଯାଇଛି, ତେବେ ବି ମତେ ଦୟା କରିକି ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଛି ମତେ ଦୟା କରିକି ଦେଇଛ। ଓପଥେ ଯାଅ ନା ବାର ବାର তুমি কানে কানে কত কইতে, মতে ফেরাই আনিବାକୁ চেষ্টা করিছ। আমাকে চাই গো বান্ধন রাখিয়া, সরি, আমাকে চাই গো রাখিতে বান্ধন আন্টিয়া, বারো বারো যাই বন্ধন কাটিয়া। ভেবি ছেড়ে গেছো, ফিরে চেয়ে দেখি এক পা ছেড়ে যাওনি। যে ভক্ত, যার ভাবনা ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଭକ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏଇ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ওরা চাইতে জানে না দয়াময়, চাহে ধন জন আয়ু আরোগ্য বিজয়, করুণার সিন্ধু কোলে বসিয়া আপন ভুলে, এক বিন্দু বাড়ি সুখে দুঃখে নাই, ওরা চাইতে জানে না দয়াময়। তীরে করি ছুটাছুটি বালি বাঁধে, বাঁধে মুঠি মুঠি, কাতর পিপাসা প্রাণ আরো ক্লিষ্ট হয়ে, ওরা চাইতে জানে না দয়াময়। কিছাই মাগিলে দিলে, কিছাই করতা দিয়ে, দুদিনের মোহ ভাঙ্গে চুরুমার হয়ে। କଣ ମାଗୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ କଣ ପାଉଛୁ। ତଥାପି ନିର୍ଲଜ ହିଆ ମହାବ୍ୟସ୍ତ ତାଇ ନିଆ, ଭାଙ୍ଗିତେ ଗଢିତେ ଏତେ ଯାଏ ଅପେମୟ। ମୋ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ବହୁତ ସର୍ଟ। ଓ କରୁଣା ସାଗର ନାଥ, ନା ଚାହିଁଲେ କୃପା ବାରି ଝର ଝର ବଏ, ନା ଚାହିଁଲେ କୃପା ବାରିକି ଝରି ଝରି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଚିର ତୃପ୍ତି ଯାଇ ରହେ, ତାଇ ଯଦି ଗୋ ନା ଚାहे, ତାଇ ଦିଏ ଦିନ ପିପାସା ଯାତେ ନା ରହେ। ଭକ୍ତ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବାଟା ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯଦି ନ ଚାହିଁ ବି ପାରୁଛି, ମତେ ତା ହିଁ ଦିଅ। ଚିର ତୃପ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ମୋର ରହିବ,
तुम दया तुम्हें यही दयाटा कर दियो, यही प्रार्थना, यही जो आकुल प्रार्थना, यही जो भावटा सृष्टि हो, जादृशी भावना सत से दीर्घ सीता। तो आम भितर এই ঠাকুরত্ব যদি ন ହେଲା, কোটি জন্ম করে যদি নাম সংকীর্ତ୍ତନ ତଥାପି ନା ପାବେ କେଉ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ। ଆଜି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଅପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ତ ଆସୁଛି ନା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଉନୁ। କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଟି ଯାଉଛି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅନୁଶୋଚନା ଏ ଭିତରେ ଅଛି, ତାର କାରଣ ତ ଆମକୁ ତ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଦୁନିଆ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣର ଦୁନିଆ, ୱିଦାଉଟ୍ କଜ ଦେयर ଇଜ नो ଇଫେକ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନେଇକି ଚାଲୁଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେହଟାକୁ ଧରିକି ମାନେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଆମର ହଉଛି, ଯୋଉ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯୋଉ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯୋଉ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଏଟା କେତେ ଦିନ ରହିବ ମୋ ପାଖରେ? ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ତ, ୟା ପରେ ତ କୋଉଠିକି ଯିବ ତା ତ ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଯିବି ବୋଲି ମହତ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, କ ପନ୍ଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ପଚାରିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଯକ୍ଷ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥିଲେ ମହତ ଲୋକ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ରାସ୍ତା। ଠାକୁର ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ଅପରର ମଙ୍ଗଳ କାମ ନାହିଁ, ନିଜ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିନ୍ତୁ ଅପରର ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଭିତରେ ତ ଗାତ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଛୁ? ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ସବ হয় ঠিক, কিন্তু এই কথাটা করে না কো ঠিক সেইটা বিধির সাথে মিলে না যেটা। ଯୋଉ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏତେ କଥା କରୁଛି, କଣ କରୁଛି, ମତେ କିଛି ହଉନି, ସିଏ ଏତେ କଥା କରୁଥିଲା, ତାର କାହିଁକି ହେଇଗଲା, ତା ଘରେ କାହିଁକି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, এই বিধির বিধান পালবি যেমন যতখানি যতটুকু, ঘেটে ছেটে সব মিলে তুই পাবিও ততটুকু। ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ଜୋର କରିକି ଦେଇଛି, ତମେ ଅନେକ ଶିଥିଳତାର ସହିତ କରିଛ, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତାର ପରିପନ୍ଥୀ ହେଇକି ଚାଲିଛ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆସ, ଧର, କର, ହୁଅ, ପାଅ। ତ ଜୀବନଟା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ବିଧିର ବିଧାନ, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି। ବିଧି କି କଣ୍ଟ୍ରାଭିନ୍ କରିକି ସେ କିଛି ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଧିର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଏ ନା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଦେଖାଇବାର ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ ବି ରହିଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଦୟା କାହାରିକି ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବି କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବିଧିର ବିୟଣ୍ଡ କାମ ସେ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଧି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ, ସେ ନିଜେ ବିଧି ପୁରୁଷ। ଯୋଉ କାମ ଆମକୁ ବିଧି ବହିର୍ଭୂତ ଲାଗୁଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ ଅଛି। ମେକାନିଜିମ ଟା କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ବିଧି ବହିର୍ଭୂତ କିଛି କର୍ମ ହବ, ସେ କେବେ କରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ଜଲ୍ଦି ପଡିନି ନା, ସେ ତ ସୃଷ୍ଟିର ଅନାଦି କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଏଇ 60-70 ବର୍ଷର ଜୀବନର କର୍ମଫଳ କାଟିକି ଯିବାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଆମକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କେବେ ନା କେବେ ହବ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିଧାନ ମାନିବ ତାର ଜଲ୍ଦି ହବ, ଯିଏ ନ ମାନିବ ତାର ଲେଟ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ହବ ତ ହବ ଥୟ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନେ ବିলীନ হবু। তো আমি ভক্তি দিতে কাতর নেই, সরি, আমি মুক্তি দিতে কাতর নেই, আমি ভক্তি চাইতে কাতର। ଭକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ କାତର ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଭକ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ବାଁ ହାତର ଖେଳ, ଚୁଟକି ମାରିଦେଲେ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭକ୍ତି ଅଛି ତ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆବେଗ ଅଛି ତ, ଗୋଟେ ପାଦ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ତାପରେ ସେ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କଣ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଯିଏ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଠାକୁର କହିଲେ ଏତେ ବ୍ରତ କଲୁ, ତପ କଲୁ, ଜପ କଲୁ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସବୁ କଲୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଇ ବୁଢା ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ହାତରେ ତୋର ଜୀବନଟାକୁ ଦେଇକି ଦେଖ ନା, ଦେଖ ତ ଜୀବନ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କି ନା। ସବୁ ତ କଲ, କରିକି ଦେଖିଲ କିଛି ହଉନାହିଁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଥର ଟିକେ ଭରସା କରିକି ଦେଖ, ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇକି ଦେଖ, ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କି ନା। ଆଉ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାଟା ମୋ ଭିତରେ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି, ସାର୍ଥକ ହବନି। ତେଣୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସଦା ସର୍ବଦା ଯିଏ ଆମର ଜୀବନୀୟ ଚଳଣୀକୁ ନିୟତ ଭାବେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାଶୀଳ, ସେଇ ପରମ ଗୁରୁଙ୍କର ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନିତ। ଆମେ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ, ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା ବିଶେଷ। କାରଣ ଆମ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବି ସେଇ ଗ୍ୟାସ କଣିକାର ଛିଟା, ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ବି ସେଇ ଗ୍ୟାସ କଣିକାର ଛିଟା। ଆମ ମାନିବା ନ ମାନିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବନି କି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ବି କିଛି ବଦଳି ଯିବନି। ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ବିଧି ମାଫିକ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଦାଦା ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର
सर्व मंगल प्रार्थना करे परम पिता निकट रे मु एति कही मोरी जजन को इधर विराम दूची। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु।